ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। व्याप्तोम जनो चराचरम् तत्पदं दर्शितं जानम्। तस्मै श्री गुरवे नमः। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम नारायण राम नारायण। राधे कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय। हरि राम
Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Rama Narayana Rama Narayana Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Rama Narayana Rama Narayana Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pathe Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Rama Narayana Rama Narayana Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Rama Narayana Rama Narayana Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Bhuvaneshwari Vishwabhanu Sutendahi Tampanamami Hari Priye Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Rama Narayana Rama Narayana Radhe Krishna Govinda Madhusudana Hari Narayana
রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিল প্রকাশ কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন হরি নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন হরি নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন হরি নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন হরি নারায়ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন হরি নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদনায় হরি রাম নারায়ণ রাম নারায়ণ জয় রাধা বিনোদ বাবা আপনারা করেন তো না কি হবে গুরু বন্দনা করে দেন পাঠ শুরু গুরু বন্দনা করবা না পাঠ শুরু করে দেবে হ্যাঁ গুরু বন্দনা করব ছোট করে একটু করে দাও ছোট করে তোমরা গাও আমার বলা পারছে না তোমরা গাও ভালোই আছে আপনার জন্য আমার গলা তো ভালোই আছে জয় দিদা কয়কে তো শট হ্যাঁ সব করে গুরু বন্দনা পারো না আরে বাবা পয়সা না আসি তো বলো বলা পারছে না गुरु की पाही केवल गुरु की पाही केवल गुरु की पाही केवल गुरु की पाही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवल गुरु
की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला, गुरु की पाही के बाला। তোমরা জয় দাও জয় দাও, আমার পরম পূজ্য গুরু দেবে জয় দাও জয় দাও, গুরু দেবে জয় দাও জয় দাও, আমার গুরু ছাড়া বান্ধব নাই রে জয় দাও জয় দাও, গুরু ছাড়া বান্ধব নাই রে জয় দাও জয় দাও, পরম পূজ্য গুরু দেবে জয় দাও জয় দাও, পরম পূজ্য গুরু দেবে জয় দাও জয় দাও, গুরু ছাড়া গতি নাই রে জয় দাও জয় দাও, গুরু ছাড়া গতি নাই রে জয় দাও জয় দাও, জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाचक्षुरीमिलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय निताई, जय गौरहरि, जय राम राधारमण। ॐ राधारस शरणं विप्रशममैतनं विशम्बशबदिशना शुक्तशामापैतमा ललितासु विशाखया दिस्सा सर्वशामपैशमां यश्च मा सखिबिन्दनां शप्पशारणशरन्नामना। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरीमिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सम्मस्तानंगा छन्दस्यातावशीमना नरस्यनागदिताया निःसङ्गशस्तामना नरस्तामातावस्तस्तं वित्तशामासवदन्ननं हरिशानाय दिशाना सर्वसिद्धिप्रजनना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पथे गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वेशभानुसुतेन्दहि तं प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदा वै तुलसी देवा वै प्रिया वै केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। ॐ राधा सारता विषमं राधाकुण्डस्य श्यामपं श्यामकुण्डस्य नाम सप्तश्यामसहितं सर्वसिद्धिकेवलं सर्वपापविघ्नशभूषिता। श्री श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ
এই ছাই গোসাইয়ের করি চরণ বন্ধন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, ভজনিতাই গৌরাধে শ্যাম। जय गौर। सप्त श्यामस्तायि फानं वृत्त श्यामस्तायि तारा, हरिनाम श्यामपीतं विप्र श्यामस्तायि क्षमा, हरिशरणा समीशानः हरितानाय परित्राणं, विश्वनाम हिताना सप्त सर्वतभूषिता। अर्थात এই কলিহত জীবের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হলো হরিনাম শ্রবণ, হরিনাম সংকীর্তন। কলিহত জীবের জন্য আমার গৌর হরি অবতারী হয়ে এই নদিয়া মাঝে এসেছিলেন। আর এই কলিহত জীব এই কলির জন্য তিনি ভজনের একটি সহজ আস্থা পথ রেখে গেলেন, তা হলো হরিনাম মহামন্ত্র দ্বারা সর্বসিদ্ধি সার। হরিস্তাম সিদ্ধমান বিদত্তানা হরিনাম সর্বসিদ্ধি বামকাবয়। অর্থাৎ হরির নামই জীবনের একমাত্র সার। হরিনাম ব্যতীত এই জগৎ জীবের অন্য আর কোনো পথ বা রাস্তা নেই। তা গৌর হরি আমার অবতারী হয়ে এই নদিয়া মাঝে এসে তিনি হরিনাম তো বিলালেন, কিন্তু এই হরিনামেরও অপরাধও রেখে গেলেন। অর্থাৎ নাম অপরাধ। শাস্ত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে 3 অপরাধের: নাম অপরাধ, সেবা অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ। তো নাম অপরাধ, সেবা অপরাধ এবং বৈষ্ণব অপরাধ, এই 3 অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। শাস্ত্রে বলছে হরিনাম সর্বশাম বিদত্তাম সিতা যুক্তস্তায় সত্যমাম বিপ্রশাময়। অর্থাৎ হরির নামেরই আমরা যে মুক্তির পথ প্রকৃতপক্ষে যা শাস্ত্রবিধিতে আমরা পাই, তা কেবলমাত্র শুধু পুণ্য অর্জনের জন্য বা জগৎজীবের উদ্ধার হেতুর বর্ণন পাই। তদ্রূপ ভাবে এই হরি নামেরও অপরাধেরও আমরা বর্ণন পাই। তো কখনো কখনো আমরা হরিনাম করতে করতে যখন তখন অন্য পদে চলে যাই, অর্থাৎ নাম খণ্ডন হয়। অখণ্ড নামৈব সর্বস্তা বিদপ্পয় সর্বম বিরত্তানা। অর্থাৎ নাম যখন খণ্ডন হবে তখন বিপ্রস্তাবস্থায় অর্থাৎ বিপ্রতি ঘটে। এর থেকে কি হয়? অপরাধ হয়। হরিনাম আজকে জগতে সব জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু তদ্রূপ এই নামের অপরাধও হচ্ছে। কি প্রকারে? এখন হরিনাম করতে করতে আমরা কোথাও দেখতে পাই যে হরিনামের মধ্যে এখন ওই বৃন্দাবন লীলায় গিয়ে আবার ওই হরিনাম মানে মহামন্ত্রের নাম চলতে চলতে বৃন্দাবন লীলা হয়। কিছু কিছু জায়গায় এখন সেটি দেখা যাচ্ছে। এর দ্বারাই কি হয় জানো? হরি নাম দ্বারা যে নামযজ্ঞ তোমরা করছো, এই নামযজ্ঞ দ্বারা কি হয়? যে গ্রাম বা যত দূর অবধি তা কর্ণে পৌঁছায় সেই জগৎ জীবের কল্যাণ হয়। কিন্তু এমন নামও রয়েছে যে নাম শোনা মাত্র আমাদের অপরাধও হয়। তো এখন বিষয় হচ্ছে আমরা তা জানবো কি করে, বুঝবো কি করে, তাই না? যে কিসে নাম অপরাধ হচ্ছে, কিসে আমাদের ভুল হচ্ছে। এই জন্য বলছে শাস্ত্রবিধিতে যে সদাচারী বৈষ্ণব হতে হবে, সেবার অভিলাষী
বিরস্যারণ্যায় সর্বসিদ্ধি সেবাস্তায় কেবল বৈষ্ণবে বর্তাব। অর্থাৎ নবগুণে তো ব্রাহ্মণ হয় বাবা, আর শতগুণে হয় বৈষ্ণব। অর্থাৎ আমি যে বৈষ্ণব আমার ঘরে বা আমার গ্রামে নিয়ে আসবো, তার সেই শতগুলো গুণ তার মধ্যে থাকতে হবে। এই জগৎ সংসারে এমনও আমরা দেখতে পাই, রাস্তায় বেরিয়ে তিলক পরে আর ঘরে তারা আমিষ আহার করে। আবার এরকম ব্যক্তি গোবিন্দের স্বয়ং মহাপ্রভুর গিয়ে ভোগ দিচ্ছে। তা বাবা, এইরূপ ব্যক্তি যারা ভোগ দিচ্ছে, প্রথমেই বলে রাখি, যেখানে মহাপ্রভুর ভোগ হয় সেখানে কে কে আসে বাবা? মহাপ্রভুকে একা আসেন? তার যত পার্শ্বদগণ আসেন। কে কে আসেন? 64 মহন্ত আদি, দ্বাদশ গোপাল, 6 চক্রবর্তী এবং আমার মহাপ্রভুর যত পার্শ্বদগণ। তাহলে এই যে মহাপ্রভুর যে ভোগ দিচ্ছে, তার মধ্যে স্বরগোস্বামী রয়েছে, অষ্ট গোস্বামী রয়েছে, অষ্ট কবিরাজ রয়েছে। তাহলে এই যে এরকম ভাবে আমরা অনাচারী অবস্থাতে যে ভোগ দিচ্ছি, অর্থাৎ সেই কারণে আমাদের হয় সেবা অপরাধ। যুগল কিশোরী সেবার অধিকারী সকলে নয়, আমি বলছি না, শাস্ত্রবিধি বলছে। যুগল অধিকারী, যুগল সেবার অধিকারী হতে গেলে শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে যুগল ভজন পেতে হবে। আর যুগল ভজন মানে এই নয় যে তুমি সংসারে থেকে যুগল ভজন মানে স্বামী স্ত্রী ভজন করছো আর আমিষ আহার করছো, সেটাকে যুগল ভজন বলে না। শাস্ত্র বিধিকে কেউ অপভাবে ব্যাখ্যা করছে, গুরু শিষ্যকে অকর্মে লিপ্ত করছে। এই সমস্ত বৈষ্ণব থেকে সাবধান। জগৎ সংসারকে আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে এই বার্তায় সব জায়গায় দিচ্ছি, এই রূপ ব্যক্তি থেকে সাবধান। আমরা অনেক সংগঠন এই কারণে গড়ে তুলেছি, কেননা আমাদের ধর্ম এরকম কিছু কারণে নষ্ট হতে চলেছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। ধর্ম জানে না, শিক্ষা জানে না, গুরুচরণের আশ্রিতর পথ জানে না, কোনো কিছুর জ্ঞান নেই, শাস্ত্র বিধির কোনো জ্ঞান নেই, তারা গুরুদেব হয়ে বসে আছে। শাস্ত্রের দীক্ষা এবং শিক্ষা গুরুর বর্ণন রয়েছে। সেই দীক্ষা শিক্ষা গুরুর বর্ণনে কি বলেছে? দীক্ষা গুরু হন কৃষ্ণ জগতের স্বামী, শিক্ষা গুরু শ্রী রাধিকা হন অন্তর্যামী। তাহলে দীক্ষা তুমি গ্রহণ করলে, শিক্ষা তুমি গ্রহণ করলে না, তোমার দীক্ষা সুরক্ষিত নয়, সেকেন্ডের মধ্যে সেটা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেন বলছে? বলছে দীক্ষা হচ্ছে একটা বৃক্ষের ন্যায়, তুমি গাছ লাগালে, আর শিক্ষা হলো তার আলো বাতাস জল। তো বৃক্ষ লাগালে তুমি আলো বাতাস জল দিলে না, বৃক্ষ বাঁচবে বাবা? বৃক্ষ বাঁচবে না। তাই অনেকে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে দিচ্ছে। শিক্ষা কবে মন্ত্র হলো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল? ভগবান রামচন্দ্র কি শিক্ষা গ্রহণ করেছিল? আচ্ছা বাবা, 64 বিদ্যাটা কি? দীক্ষার ঘর? 64 বিদ্যা 64 দিনে আমার প্রাণ গোবিন্দ অর্জন করে নিয়েছিলেন, গুরুদেবের ভান্ডার ভাঙা করে দিয়েছিলেন। কি এই 64 বিদ্যা? এই 64 বিদ্যা কি? দীক্ষার ঘর? দীক্ষা গুরুর ধারণাই নেই। এই 64 বিদ্যার তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। কেন ধারণা নেই? রাধিকার স্বরূপ জানে না, গোস্বামীর অনুগত প্রণালী গ্রহণ নয়, যোগপীঠ সিদ্ধ নয়, তাকে শিক্ষাগুরু শাস্ত্র বলেনি। জগৎ সংসারে এরকম অপব্যাখ্যা অপকর্ম চলছে, যার সংগঠন, যার কারণে আমাদের তৈরি হয়েছে এই অসত্য কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদের জন্য। কারণ শাস্ত্র বিধির অপব্যাখ্যা করছে, মানুষকে ভুল পথে চালিত করছে, শিষ্যের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। শাস্ত্র জানে না, বিধি জানে না, গুরুদেব কি সেটাই তারা জানে না। যদি গুরুদেব কি আর শিষ্য কি যদি জানতো, তাহলে কখনোই অপকর্মে লিপ্ত হতো না। জগৎ সংসারকে, শিক্ষাকে অপকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে, মানুষকে অপকর্ম বোঝাচ্ছে। শিক্ষা কি তাই রয়েছে? যোগতত্ত্ব, যোগ সাধনা, 64 বিদ্যা, এগুলো কি শিক্ষার অংশ? না, তারা যেগুলো করছে সেগুলো শিক্ষার অংশ। অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে, গুরুচরণে আশ্রিত হওয়ার আগে আগে গুরু সঙ্গ করো।
শাস্ত্রবিধি জেনে নাও, সৎগুরুর আচরণ কেমন, সৎগুরু কেমন হবে। কারণ শাস্ত্রে তার বর্ণন রয়েছে। সৎগুরুকে নিত্য গোবিন্দের ভোগের প্রসাদ পেতে হবে। সৎগুরুকে নিত্য নববিলা ভক্তি অনুসরণ করতে হবে। সৎগুরুকে নিত্য যোগপীঠ সিদ্ধ হতে হবে। সৎগুরুকে গোস্বামী অনুগত প্রণালী গ্রহণ হতে হবে। রাধিকার স্বরূপটাকে জানতে হবে, অন্যথায় তাকে সৎগুরু মানা যাবে না। আমি বলিনি, শাস্ত্র বলেছে। যদি কারোর এই শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রমাণ লাগে, আমার পাঠের শেষে আমার সঙ্গে তারা বসবেন, আমি শাস্ত্র খুলে তাদেরকে প্রমাণ দেব। অর্থাৎ আমরা যে কটা কথা বলবো, শাস্ত্রবিধির বাইরে একটা অপশব্দ ব্যবহার করি না। তাই যদি কারোর প্রতিবাদের ইচ্ছা থাকে, জানার ইচ্ছা থাকে বা সংগঠনের ইচ্ছা থাকে, অবশ্যই আমার সঙ্গে বসবেন, আমি তাদেরকে প্রত্যেকটি কথার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেব। শুধু তাই নয়, আমি এখন যে পাঠ করছি এবং যে সমস্ত কথা বলছি ইউটিউবে তা ছাড়া হচ্ছে, অর্থাৎ অল ওভার ওয়ার্ল্ড দেখছে। তাই অশাস্ত্রীয় কথা আমরা বলি না, অশাস্ত্রীয় পথ আমরা অনুসরণ করি না। এইটুকু বলার উদ্দেশ্য এটাই বাবা, আজকে আমাদের বর্তমান ধর্মটা নষ্ট হতে বসেছে। এমনই পর্যায়ে চলেছে, আপনি তিলক ধারণ করে যে রাস্তায় বেরোবেন, আপনাকে সম্মান তো দূরের কথা, আপনাকে অপমান করা হচ্ছে, তিরস্কার করা হচ্ছে, কটূক্তি করা হচ্ছে। অর্থাৎ এইরূপ ব্যক্তিদের নিজেদেরকে ধর্মযুক্ত জ্ঞান নিজেরা প্রদান করুন, সন্তানকে ধর্মযুক্ত জ্ঞান দিন, ধর্মের আশ্রয় নিয়ে আসুন। আপনার ধর্ম না বাঁচলে আপনি নিজেও বাঁচবেন না। আপনার ধর্ম যদি সুরক্ষিত না হয়, এই সমাজ সুরক্ষিত থাকবে না। আজকে দেখুন মুর্শিদাবাদে কি সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে। হিরণ্যময় গোস্বামীর জটা পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়েছে, তার উপরে আক্রমণ পর্যন্ত করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে বাবা? ওই সত্য বচন করে বলে। এই মুর্শিদাবাদে আমিও আক্রান্ত হয়েছি এই সত্য কথার জন্য। ভাগবত পাঠ শেষ করে যখন অধিবাস কীর্তন শুরু করেছি, 10 মিনিট হয়নি, মুসলিম সংগঠন এসে আমাদের বন্ধ করে দিল। তো বন্ধ শুরু করে দেয়নি, আমাকে ধাক্কা মেরেছিল, আমার মাথা ফেটে গিয়েছিল, কিন্তু বাবা গোবিন্দের সেবা থেকে পালিয়ে আসিনি। সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে সেখানে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করে তবে ভোগ দিয়ে ফিরেছিলাম আমরা। সনাতনীরা মৃত্যুকে ভয় পায় না, কারণ সনাতনীদের কোনো মৃত্যুই হয় না। আমার মধ্যে যে জীব সত্তা আছে, শুধুমাত্র পোশাক পরিবর্তনের মতো দেহ পরিবর্তন হয়, আমাদের মৃত্যু নেই। আমরা জন্মসূত্রে সনাতনী, ওরা জন্মসূত্রে মুসলিম নয়। জন্মের পরে ওদের মুসলিমই দেয়া হয়, তখন ওরা মুসলিম হয়। কিন্তু আপনি আমি আমরা জন্মসূত্রেই সনাতনী হিন্দু। অর্থাৎ এই ধর্মযুক্ত জ্ঞান নিজের সন্তানদেরকে দিন, নইলে আমাদের সন্তানরাও তারা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে ওই ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করছে, রহরহ ঘটছে। সেই কারণেই আমাদের ধর্মকে বাঁচানোর জন্য অল ইন্ডিয়া হিন্দু পার্ষদ সংগঠন গঠিত হয়েছে, যা আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সার্ভে করছি এবং সনাতনীদের জাগ্রত করছি। কেননা আজ বাবা আমরা মনে করছি ওই অমকের ঘরে হয়েছে, বাবা আমার কি, কাল আপনার ঘরেও ফিরে আসবে। তো বাবা অপরাধ সকলে ক্ষমা করবেন। ভাগবত পাঠের পূর্বেই আমি এই সমস্ত একটু বলে নিলাম বলে। তো এই সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আপন ধর্মকে রক্ষা হেতু বলা, আপন সৃজনশীলতা হেতু নয়। তো এবার আমরা মূল ভাগবত পাঠে আমরা ফিরব। জানি তাই যাই গৌর। যস্য মে সামতি মানং বিরত্তাম সামনা বিত্তমাম সনাতনা যস্য সাম সমিতনা হরিনাম সমেশনা সপ্পসারা তবিশনা পাপমাহতনি মানা হস্য মে শরণনম। অর্থাৎ যে কথাই যে আলোচনাতে ছিলাম, যে এই হরির নামের সেবা অপরাধ, নাম অপরাধ এবং বৈষ্ণব অপরাধের যে ব্যাখ্যা আমি করছিলাম।
অর্থাৎ এই যে যারা যুগল ভজনের অধিকারী না হয়ে শ্রী গুরুদেবের কাছ থেকে সেই গুরু প্রদত্ত মন্ত্র না পেয়ে যারা যুগল ভজন করছো মা, এই সেবার অনেক ভুল ত্রুটি হয়। যুগল ভজন সবাই অধিকারী হয় না মা। আমাদের বাবাজি মার্গেও অনেকেই যুগল ভজন পায় না গো মা। কেননা যুগল ভজন হচ্ছে সর্বোচ্চতর ভজন। তাই যারা যুগল ভজন করছো তারা শ্রী গুরুদেবের অবশ্যই কৃপা নিয়ে করো মা। অর্থাৎ কলিহত জীবের জন্য তো আমার স্বয়ং গৌরহরি সহজ পথ দিয়ে গেছে, হরি নাম, কেবল নামে উদ্ধার। অর্থাৎ এই হরি নাম দ্বারা কি হবে? তোমার আত্মসিদ্ধ চিত্ত হবে। হরি নাম দ্বারা কি হবে? তোমার আমার মধ্যে যে সুর এবং অসুর নামক বস্তু বাস করছে সেই অসুর বৃত্তি ধ্বংস হবে। এই হরির নামে কি হবে? তোমার মধ্যে যে সুর অর্থাৎ সত্তা সত্য জীব আত্মা যে রয়েছে তার শুদ্ধ হবে এবং সে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিতের পথ সে খুঁজে পাবে। তাই হরিনামের যে সূচি এবং অসুচি জ্ঞানবোধ তা জীবের থাকতে হবে। এই সেবা অপরাধের দ্বারাই আমাদের এই ভুল ত্রুটি তখন গুরুদেবের শ্রীচরণে আমরা মার্জনা পাই। কিন্তু মা, সেবা অপরাধ নাম অপরাধ তো বুঝলাম, কিন্তু বৈষ্ণব অপরাধ মাগো, বৈষ্ণব অপরাধ যদি আমাদের হয় তবে যার কাছে অপরাধ হয় সে যদি ক্ষমা না করে প্রাণ গোবিন্দও আমরা ক্ষমা করেন না। অর্থাৎ বৈষ্ণব অপরাধ থেকে মা সাবধান। মহানজনরা কি বলছেন জানো মা? মহানজনরা বলছে তোমার এই আপাত দৃষ্টিকে ঘোড়ার ন্যায় রাখো। ঘোড়ার ন্যায় কেমন জানো মা? ওই দেখবে ঘোড়ার দুই পাশে দুটো প্রলেপ দেয়া থাকে, কেন? সে ডাইনে এবং বায়ে যেন দেখতে না পাই, অর্থাৎ তার দৃষ্টি থাকতে হবে সোজা। তাই তুমি যখন ভজন মার্গে থাকবে, ভজন করবে, নিত্য গোবিন্দের সেবা পূজা পদ্ধতি যখন অবলম্বন করবে, এই জগৎ সংসার তোমাকে তিরস্কার করবে। এই জগৎ সংসার তোমাকে ভুল পথে চালিতে প্রচেষ্টা করবে। এই কারণে মহানজনরা বলছে এই সমস্ত জীবের থেকে তোমাকে সাবধান থাকতে হবে। তাই ডানে বায়ে নয়, দৃষ্টিকে সোজা রাখতে হবে আর সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। ভজন পথে সর্ববাধা থাকে মা। দেখো মা, এই যে আমাদের এই হরি নাম যথাযথা করার অনুমতি ছিল না। অর্থাৎ এই হরিনাম আমরা সব জায়গায় করার অনুমতি আমাদের থাকতো না। এই হরিনামের তখন সূচি অসুচির ব্যাখ্যা ছিল। তা গৌর হরি আমার একটা লীলা করে এই জগৎ জীবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কি? তিনি যখন শৌচালয়ে যাচ্ছেন তখন তার জিহ্বাকে কামড় দিয়ে ধরে রেখেছেন। তো জিহ্বাকে যখন কামড় দিয়ে ধরে রেখেছেন তখন 5 বছরের বালক গোপাল গৌর হরিকে প্রশ্ন করছে, প্রভু আপনি জিহ্বাকে কামড় দিয়ে ধরে রেখেছেন কেন? তখন গৌর হরি আমার বলছে, গোপাল রে, আমার জিহ্বা তো নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করে, ওকে বারণ করলেও ও শোনে না। তাই আমি তো এখন অস্পৃশ্য জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে হরিনাম করতে নেই, তাই ওকে কামড় দিয়ে ধরে রেখেছি যাতে সেখানে সে হরিনাম করতে না পারে। তা 5 বছরের বালক গোপাল গৌর হরিকে বলছে, আচ্ছা প্রভু, তুমি যে বলেছ হরিনাম দ্বারা পরম গতি লাভ হয়, জীবের কল্যাণ হয়, তো ওই শৌচালয়ে গিয়ে যদি এখন আমার মৃত্যু আসন্ন হয় তবে কি প্রভু আমি হরিনাম করতে পারবো না? তখন গৌর হরি আমার বললেন, ওরে গোপাল রে, আজ থেকে তুই আমার গুরু হবি। অর্থাৎ সেই থেকে আমার গৌর হরি তাকে সমগ্র জীবন গুরু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তামা সেই থেকে আমাদের মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে বাড়িতে কেউ মারা গেলে হরিনাম করা যাবে না, মানে গুরুচরণ আশ্রিত করা যাবে না। সূচি অসুচির ব্যাখ্যা দিয়ে তারা হরিনামকে স্তব্ধ করতে চাইছে। আচ্ছা, এটা কি শাস্ত্রবিধি? শাস্ত্রে কি ব্যাখ্যা আছে? হরিনামের কি সূচি অসুচি আছে মা? আচ্ছা মা, যখন তোমার বাড়িতে কেউ মারা গেছে অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করেছে, আমরা তো মারা গেছে বলতে পারি না, উঠে গেছে বা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হয়েছে,
এটা হলো শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বা শাস্ত্রীয় ভাষা। তা সেই সময় তুমি তো মা মাথায় তেল দাও না, গায়ে সাবান দাও না, নিরামিষ আহার করো। শুধু নিরামিষ নয়, সাত্ত্বিক আহার করো, যাকে বলে ব্রহ্মচর্য পালন। তা বাবা সূচি তুমি এখন না তখন? তুমি যখন ব্রহ্মচর্য পালন করছো সংসারে থেকে, তখন তোমাকে বলা হচ্ছে তুমি এখন সূচি নাও, হরিনাম গ্রহণ করা যাবে না। আর তুমি যখন 6 বৎসর সেবা করছো, অর্থাৎ নববিলা ভক্তির অনুসরণের বাইরে রয়েছো, তখন তোমাকে বলা হচ্ছে এখন তুমি সূচি। এ কি শাস্ত্রবিধি বাবা? অর্থাৎ শাস্ত্রকে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। হরিনামের সূচি অসুচি কোথায়? শাস্ত্রে তো ব্যাখ্যা নেই হরিনামের সূচি অসুচি। সর্বত্র হরিনাম ওই কেবলম, শাস্ত্রে কথাই বলা হয়েছে হরিনাম সর্বত্র করার অনুমতি রয়েছে, তার কোনো বিধি নিষেধ নেই, খাইতে শুইতে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে। তাহলে হরিনামের সূচি অসুচি কে ব্যাখ্যা করলো বাবা? যারা এই হরিনামের সূচি অসুচি নিয়ে ব্যাখ্যা জগৎ সংসারে প্রদান করে চলেছে। অর্থাৎ এরকম কিছু অশাস্ত্রীয় বাক্য, অশাস্ত্রীয় বিষয় আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারপরে কি ওই পূর্বপুরুষ থেকে একটা বিষয় ঘটে এসেছে, ওই আমার পূর্বপুরুষরা এই করেছিল, আমি তো এটা করতে পারবো না। আচ্ছা বাবা, তোমার পূর্বপুরুষরা তো তোমাদেরকে তো ছোট্টবেলা থেকে মাঠে জোন খাটাতে নিয়ে যেত, তাহলে তোমার ছেলেকে এখন তুমি কলেজে কেন পাঠাচ্ছ? তাহলে পুরনো পরম্পরা কেন ধরে রাখোনি? সেটা তোমরা বোঝো, কিন্তু হরিনামের বেলায় বোঝো না, তাই তো? মানে হরিনামের সময় তখন পুরনো পরম্পরা, আর যখন আপন সাধ্যচিত্ত মন তখন নববিলা ভক্তি অনুসরণ, তাই তো? আত্মসিদ্ধ মন নববিলা ভক্তি অনুসরণ, বীরত্ব সর্বস্থায়। অর্থাৎ এরকম কিছু অশাস্ত্রীয় বিষয় আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ বা কারা। তা বাবা, তোমাদের সকলের বাড়িতেই তোমাদের সন্তানরা বর্তমান সমাজে কেউ অশিক্ষিত নয়। যারা শাস্ত্রবিধি বোঝো না, যারা বই পড়তে গ্রন্থ পড়তে পারো না, তোমার বাড়িতে তো কেউ তো আছে, সে পারে। তা প্রতিদিন যদি সন্ধ্যাবেলা বা যখনই হোক, দিন অন্তে একটা মুহূর্ত, কতটুকু সময় একটু শাস্ত্রবিধি, তোমাদের এই যে পাড়ার মন্দিরটা রয়েছে, তোমরা এখানেই যদি প্রতিদিন বা সপ্তাহে একদিনই করো, একটা দিন দেখে সন্ধ্যাবেলায় বসো, কেউ একজন পাঠ করুক, তোমরা শ্রবণ করো, তাহলে তো ভুল ভ্রান্তি ধারণাগুলো ঘুচে যায় বাবা। কেন আমরা শাস্ত্র বিধি থুয়ে কারোর মন গড়া পথে উপবিষ্ট হচ্ছি? শাস্ত্র বিধিটাকে বুঝতে হবে। সত্যযুগে আমার প্রহ্লাদ মহারাজ যখন জন্মগ্রহণ করেছিল, কার গর্ভে? মাতা কয়েদুর গর্ভে। কার ঐরসে? হিরণ্যকশিপুর ঐরসে। আচ্ছা, হিরণ্যকশিপু তো একজন রাক্ষস, তার ঐরসে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্ত কি করে জন্ম নিল? তা এই প্রশ্নটি করেছিলেন আমার যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রাণ গোবিন্দকে, যে হে মাধব, একটা প্রশ্ন জানতে বড় স্বাদ। কি? যে হিরণ্যকশিপুর মতো রাক্ষসের ঐরসে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের জন্ম কি প্রকারে হল? তা প্রাণ গোবিন্দ তখন তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, হরিসাবাসামিপানং হরিনামস্তামিতানং সর্বসামাশারিতানং হরিনামৈব সর্বসিদ্ধনং। অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজের যখন জন্ম হয়েছিল, মাতা কয়েদু এবং হিরণ্যকশিপু উভয়েই হরিনাম শ্রবণ করতে করতে তার ঐরস মাতা কয়েদুর গর্ভে প্রবেশ করেছিল, আর প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের জন্ম হয়েছিল। অর্থাৎ নারদমণি যখন হিরণ্যকশিপুর রাজত্বের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন আকাশ মার্গে, তখন নারদমণির ইচ্ছা থাকে যে আজকে তিনি হিরণ্যকশিপুর রাজত্বে তিনি আতিথ্য গ্রহণ করবেন। তো ব্রহ্মলোকের সময় অনুসারে পৃথিবীর সময়ে তাতে 10 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ব্রহ্মলোকের সময় অনুসারে। তো এখন আমার নারদমণির বদলে কি
সর্বদাই নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, তার বদলে আর কোনো কিছু নেই। তা তিনি সর্বদা নারায়ণ নারায়ণ নাম করেন। তা হিরণ্যকশিপুর গৃহে তিনি যখন প্রবেশ করেছেন, তার তো বলনে সবসময় নারায়ণ নারায়ণ চলছে। আর এমন সময় এই নারায়ণ নারায়ণ শ্রবণ করতে করতে হিরণ্যকশিপু মাতা কয়দুর গর্ভে তার ঐরস দান করলেন। আর তখনই মাতৃগর্ভে প্রহ্লাদ মহারাজের জন্ম হয়ে গেল, অর্থাৎ ঐরস জাতক হয়ে গেল। এখন প্রহ্লাদ মহারাজ যখন জন্মগ্রহণ করলেন, জানি তাই তো, প্রহ্লাদ মহারাজ যখন জন্মগ্রহণ করলেন, কোনোভাবেই তার কান্না থামছে না, কারণ এই মায়াহত জীবের কবলে তিনি এসেছেন। তা প্রহ্লাদ মহারাজের যখন কান্না কোনো কিছুতেই থামছে না, তো মাতা কয়দু ভেবেছে বোধহয় ওর খিদে পেয়েছে। তো মাতৃস্তন্য যখন দুগ্ধ যখন পান করাচ্ছে, প্রহ্লাদ মহারাজ বারবার মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। শত চেষ্টার ফলেও যখন প্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃদুগ্ধ পান করলেন না, তখন মাতা কয়দুর কি মনে হলো, একটু হরিনাম করি। তো যখনই মাতা কয়দু যখন হরিনাম করতে শুরু করলো, ওই দুগ্ধজাত শিশু তখন নিজের স্বইচ্ছায় কান্না থামিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করতে লাগলো। এই হরি নামের কি পাতা, অর্থাৎ এই হরি নাম শ্রবণ না করা পর্যন্ত প্রহ্লাদ মহারাজের কান্না থামেনি, সে মুখে এক ফোঁটা দুগ্ধ গ্রহণ করেনি। বাবা, এটা কেন হলো? এখানেই রয়েছে সৃষ্টি তত্ত্ব। আমরা কখনো কখনো যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তাদের বৌমাকে বলে দিই যে যখন সে গর্ভবতী হয়, তখন আমরা তাকে বলি যে বাবা কি মা, এখন একটু তুমি পাঠ কীর্তন একটু এইসব বেশি বেশি করবে, তাই না? যারা মায়েরা অনেকে জানে, তারা তাদের বৌমাকে এগুলো বলে। আচ্ছা, এটা কেন বলা হয়? বলছে মাতৃগর্ভে যখন শিশু থাকে, মায়ের যে ভাব থাকে, তখন সেই ভাব নিয়ে সেই সন্তানের জন্ম হয়। আর কি ঐরাসজাত সন্তান, অর্থাৎ যদি কোনো ভক্তের ঐরস হয় তবে ভক্তই জন্ম হয়, যদি কোনো রাক্ষসের ঐরস হয় তবে রাক্ষসী জন্ম হয়। তদ্রূপ ভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে, যখন আমাদের সন্তান জন্ম দেয়া হয়, তখন উভয় পিতা মাতা যদি হরি নাম কীর্তন করতে করতে বা শ্রবণ করতে করতে যদি মাতৃগর্ভে ঐরস দান করেন, তবে সেই গর্ভে কোনো ভক্তেরই জন্ম হয়। তাই এই যে আমাদের সৃষ্টি তত্ত্বের কথা শাস্ত্রে বর্ণন রয়েছে, এই সৃষ্টি তত্ত্বের বর্ণন করতে গিয়ে একটু ব্যাখ্যা করি। বর্তমান অনেক পিতামাতারাই আমাদের কাছে এসে বলে যে বাবা, আমার সন্তানটা এত জেদি, এত রাগী, এত বদমেজাজি, ওকে কোনো কিছু বললেই শোনে না। আচ্ছা মা, তোমরা যেভাবে তাকে সৃষ্টি করেছো সে তো সেইভাবেই হয়েছে, তাহলে দোষটা তুমি কাকে দিচ্ছ? যেমন তোমরা ভাব নিয়েছিলে, তোমাদের লাভটা তেমনই হয়েছে। তোমার ভাবটা যেমন ছিল, তোমার লাভটা তেমন হয়েছে। অর্থাৎ তোমার ভাবটা সঠিক জায়গায় ছিল না, তোমাদের ভাবটা গোবিন্দের শ্রীচরণে ছিল না, হিংস্র পশুর ন্যায়ের মতো ছিল। তাই সন্তান সেই হিংস্র পশুর ন্যায় হয়েছে। মাগো, আম গাছে আম হয়, তেঁতুল গাছে কখনো আম হয় না, তাই না? তা আমেরও আবার বিভেদ আছে, কোনোটা টক, কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা পাংছে। তাই ওই বৃক্ষ রোপণ করার সময় বৃক্ষর বীজটা যেমন থাকে, ফলটা ঠিক তেমন হয়। তা আমার বৃক্ষ বীজটা ঠিক নেই, আমি ভালো ফলের আশা করলে হবে? তদ্রূপ ভাবে এই হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা স্বয়ং গৌর হরি আমার জগৎ জীবকে মুক্তির পথ দিয়ে গেলেন। কি? শুধুমাত্র হরি নাম দ্বারা উদ্ধার। আচ্ছা,
হরি নাম তো সকলেই করছি, তবে আবার শাস্ত্রে কথা বললো কেন? কলিযুগে ভক্ত হবে ঘরে ঘরে, হেলিতে দুলিতে নরকে যাইবে, এ কথা কেন বললো? ভক্ত তো ঘরে ঘরে। ওই কোন ভক্ত জানো? সাজা ভক্ত। আমি সাজ পোশাক নিয়ে এসেছি, বাবাজিটা দেখতে খুব ভালো, তাহলে বোধহয় বিরাট বড় ভক্ত, আমার ভেতরে কিছু থাকার দরকার নেই, ওপর দেখে বিচার করে দিলাম এই বাবাজি খুব ভালো, ভেতরে কিচ্ছু নেই, অপকর্মে লিপ্ত, অপসঙ্গে লিপ্ত, সারাক্ষণ অপচিন্তায় লিপ্ত। তা যেমন আমার ভাব হবে লাভটা তো তেমন হবে। তা এই যে অপকর্ম অপব্যাখ্যা যে ব্যাপার, এটাকেই কি বলছে? ওই সাজা ভক্ত। সাজলে সাজা পাইতে হবে, এ ধরনী ছাড়তে হবে। তা সাজাটা যেমন হবে, সাজাটাও তেমন হবে। যেমন আমি সাজবো, আমার সাজাটাও তেমনই রয়েছে। তাহলে সাজলে কি হবে? সাজলে সাজা পেতে হবে। তাই সেজে লাভ নেই। প্রকৃত ভক্ত যে, সে কখনো সেজে থাকে না। প্রকৃত ভক্ত যে, সে নিজেকে বলে না আমি ভক্ত, সে নিজেকে বলে আমি দীনদয়াল, অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য ব্যক্তি। মানে জগতে তার মতো ঘৃণ্য ব্যক্তি নেই। তার নিধারণকে, তার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমার হরিদাস ঠাকুর। সমগ্র জীবন জমানের ঘরে পালিত হয়েছিল বলে সকল ভক্তের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতো, নিজেকে অস্পৃশ্য অশুচি মনে করতেন। কেন? ওই সামনে গেলেই গৌরহরি তাকে বক্ষ মাঝে জড়িয়ে ধরবে বলে। জীবনভর আমার গৌরহরির সামনে সে আসতেন না, ওই পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাই আমার প্রাণ গোবিন্দ, আমার গৌরহরি বলেছেন যে হে হরিদাস, দিন অন্তে যে একবার তোমার সঙ্গ করে সে বাস্তবে আমাকেই লাভ করে। তাই হরিদাসের মতো ভক্ত নেই। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন প্রকৃত ভক্ত, যে নিজেকে নগণ্য, অস্পৃশ্য, অশুচি মনে করতেন। আর শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজ কি বললেন জানেন? আমার পরনিন্দা গেল না, পরচর্চা গেল না, দিনে দিনে দিন ফুরালো, আমার গৌর বলা হলো না। শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি এই কথা বলছে। তার নাকি গৌর বলা হলো না, সে নাকি পরনিন্দা পরচর্চা করে। আচ্ছা, এই কথা কেন বললেন? বলছে জীব হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্য দাস, জীবের কর্মই হলো গোবিন্দের দাসত্বকে গ্রহণ করা। তা আমি গোবিন্দের দাসত্ব গ্রহণ করেছি, কিন্তু কিভাবে জানো বাবা? ওই সেজে, মানে জগৎ সংসারকে আমি সেজে দেখাচ্ছি আমি বিরাট বড় ভক্ত একজন। তা এই যে বিরাট বড় ভক্তকে নিজেকে প্রচেষ্টা করছি, অর্থাৎ চৈতন্য চৈতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী একটা কলম দিলেন। কার? লোকনাথ গোস্বামীর। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা। যে প্রকৃত ভক্ত হবে সে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা লাভের চিন্তা করবে না, সে কখনোই নিজের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার চিন্তন করে না। কারণ এই লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাকে শুকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন। তাই এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন চৈতন্য চৈতামৃত যখন লিখেছিলেন, কার সহায়তায়? লোকনাথ গোস্বামীর সহায়তায়। অষ্ট গোস্বামীর একজন গোস্বামী হলেন লোকনাথ গোস্বামী। তাই এই লোকনাথ গোস্বামীর সহায়তায় যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যখন চৈতন্য চৈতামৃত লিখলেন, লোকনাথ গোস্বামীর একটি শর্ত ছিল, কি? আমার কথা যেন চৈতন্য চৈতামৃতের যেন কোথাও না থাকে। তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, কিন্তু আপনি আমাকে সহায়তা করছেন আর আপনার কথাই থাকবে না। তখনই আমার লোকনাথ গোস্বামী কলম দিলেন, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা শুকরের বিষ্ঠা। কিন্তু বাবা গো, আমরা তো জীবন কার্য করছি প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, কাউকে দান করছি, সেটা মাইকে প্রচার করছি, ওই অমোক 10,000 টাকা দান করলো হরিনামের জন্য। তারপরে কি? আমি এই এলাকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, মাইকে অ্যানাউন্স করতে হবে, এই অমোক চলে এসেছে। যদি এই অ্যানাউন্সটুকু না করে, আমি সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে 10 টাকাও দেবো না। তাই তো? তা বাবা, শাস্ত্রে বলছে দান করার সময় দানির হস্ত যদি কম্পিত হয়, সে দান গ্রহণযোগ্য নহে। তা আমি কি দান করছি না প্রতিষ্ঠা লাভ করছি?
আমি তো দান করতে যাইনি ওই 10-5 টাকা কি 5-10 হাজার টাকা দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় গেছি। যেহেতু আমার টাকা আছে, আমি 10,000 টাকা দান করবো, আমার কথাটা একটু ভাষণের মতো করে মাইকে তো প্রচার করতে হবে। এ দান গ্রহণযোগ্য নয়, শাস্ত্রবিধিতে রয়েছে। অর্থাৎ দানি যখন দান করবে, দানির দানও টের পাবে না, যাকে দান করছে সেও বুঝতে পারবে না কখন তাকে দান করা হলো। তাই অঙ্গরাজ কর্ণকে দানবীর কর্ণ বলা হতো, তাই না বাবা? দানবীর কর্ণ সে এমনি এমনি হয়নি, সে কখনো মেপে দান করতো না। তার যেটুকু দেয়ার আছে, এই যে তুললো, এই যে দিল। অর্থাৎ অর্জুনের সামনে যখন মাধবামা রঙ্গরাজ কর্ণের যখন প্রশংসা করে, তখন অর্জুনের প্রাণটা কাঁদে। কেন? যে আমার চিরশত্রু মাধব কেন শুধু তার এত প্রশংসা করে? তো আজকে অঙ্গরাজের প্রশংসা করতে গিয়ে অর্জুন মাধবকে প্রশ্ন করেছে, আচ্ছা প্রভু, আপনি সবসময় কর্ণের এত প্রশংসা করেন কেন? তখন প্রাণ গোবিন্দ আমার বলছে যে হে অর্জুন, কর্ণ এমনই একজন চরিত্র যে জীবন কার্য করে, ফল দানের আশা করে না। সে জীবন কার্য করে কিন্তু ফলের আশা সে করে না। প্রকৃত ভক্ত তো সে আমার। কিন্তু প্রভু, আমি কি আপনার ভক্ত নই? হ্যাঁ অর্জুন, তুমিও আমার ভক্ত। তা প্রাণ গোবিন্দ ঠিক করলেন অর্জুনকে উদাহরণ দেবেন, অর্থাৎ শিক্ষা দেবেন। তাই শিক্ষা দেওয়ার জন্য অর্জুনকে একটি স্বর্ণ পর্বতের কাছে নিয়ে গেছে। তা অর্জুনকে তখন প্রাণ গোবিন্দ আমার বলছেন, হে অর্জুন, এই স্বর্ণ পর্বতটি আমি তোমাকে দান করলাম, কিন্তু এই দান তুমি নিতে পারবে না। এই পর্বতকে সমস্ত গ্রামবাসীর মধ্যে তোমাকে দান করতে হবে। তো এখন অর্জুন, ও বাবা, একটা পর্বত ঘুরে ঘুরে কত দান করবে গো? হ্যাঁ, তা অর্জুন তো এবার দান করতে শুরু করেছে মেপে মেপে। হ্যাঁ, তো সকল গ্রামবাসী এসেছে দান গ্রহণ করতে। এখন দান করতে করতে অর্জুন ক্লান্ত হয়ে গেছে। তা মাধবের কাছে গিয়ে বলছে, মাধব, আজকে আর বোধহয় হলো না গো। তো অবশিষ্ট যেটুকু ছিল বাকি, একই কার্য করার জন্য কর্ণকেও আমার প্রাণ গোবিন্দ ডেকে নিয়েছে। কর্ণকেও একই কথা বলেছে, কি, হে অঙ্গরাজ কর্ণ, আমি এই স্বর্ণ পর্বতটি তোমাকে দিলাম, কিন্তু এই পর্বতটা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে দান করতে হবে। অঙ্গরাজ কর্ণ কি করলো জানো? হে সকল গ্রামবাসী, আমি এই পর্বতটি তোমাদের সকলকে দান করলাম, যার যতটুকু প্রয়োজন তোমরা নিয়ে যাও। পার্থক্যটা দেখো, অর্জুন মেপে মেপে দান করে ক্লান্ত হয়ে গেল, আর অঙ্গরাজ কর্ণ পর্বতের দিকে তাকায়ও নি। এই পর্বত দান করলাম, তোমাদের যার যতটুকু প্রয়োজন তোমরা নিয়ে যাও বলে কর্ণ চলে গেল। তখন প্রাণ গোবিন্দ আমার অর্জুনকে বলছে, অর্জুন, কি বুঝলে? মাধব, কি বুঝলাম? আমি তোমাকেও এই পর্বত দান করতে দিয়েছি, কিন্তু তুমি মেপে মেপে দান করেছো। এই একই কার্য আমি কর্ণকেও দিয়েছি। কর্ণের সমর্পণ দেখো। কর্ণ এমনি এমনি দানবীর হয়নি, এমনি এমনি তার নামের আগে বসেনি দানবীর কর্ণ। তার মতো দানী জগতে দুই নেই। তাই শাস্ত্রে ব্যাখ্যা রয়েছে, দানীর যদি হস্ত কম্পিত হয় দান করার সময়, সেই দান গ্রহণযোগ্য নয়। তার নববিলা ভক্তিকে দেখাতে গিয়ে আমার শাস্ত্রবিধি কি বলছে? গরুর পুরাণ কি বলছে জানো? বলছে, মৃত্যু আসন্ন সময়ে যদি জীব যদি কারো কাছে ঋণ থাকে, সেই ঋণ চোকানোর জন্য তাকে আবার ধরাধামে আসতে হয়। আমি যদি কারো কাছে ঋণ থাকি, ওই ঋণকে চোকানোর জন্য আমাকে ধরাধামে আবার ফিরতে হবে। গরুর পুরাণ বলছে। যজুর্বেদ কি বলছে জানো?
যসম্মানা সমিতা শমসা দৈতা শতাইতানা তত্তশতামশিতানা তৎসাত বিশপ্পান। অর্থাৎ তৎসাত বৃত্তাসা। এই তৎসাত বৃত্তাত তপ্ত সপ্ত অগ্রপাত্য বৃত্ত সংস্কৃত রত শব্দ আত কৃতম মাম। এই যে 18টি তত্ত্ব বিধি রয়েছে, এই 18 বিধি তত্ত্ব দিয়েই গঠিত তোমার 18 মুকাম তত্ত্বের এই দেহ, যার 18টা মুকাম 4টি চক্র। তাই 18 মুকাম যদি চিনতে না পারি, 4টি চক্রের অবস্থান যদি জানতে না পারি, এ দেহ পচা দেহ, এ দেহ পচা দেহ। এই সারা সময় এলে নর্দমায় ফেলে দেওয়ার মতো কার্য। ওই 4 জন যদি কৃপা করে কাঁধে করে নিয়ে যায়, শ্মশানে গিয়ে যদি পুড়িয়ে যায়, কিন্তু এ দেহ হলো পচা দেহ। অর্থাৎ শ্রীগুরু চরণ আশ্রিত হয়ে, শ্রী গৌরু চরণ আশ্রয় করে এই পথ জানতে হবে। জীবনের উদ্দেশ্য কি জানতে হবে। জীবনের উদ্দেশ্য এটি নয় ভালো মন্দ খেলাম ঘুরলাম বেড়ালাম। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। এ কথা ভুলে গেলে হবে না। এ কথা যদি ভুলে যাও, তোমার সমস্ত জীবনই শেষ। তোমার এই আসা যাওয়া সার হবে, শুধু আসবে আর চলে যাবে, আসবে আর চলে যাবে, আসা যাওয়া সার হয়ে যাবে। তা তোমরা যে সংসার করছো না, তোমরা সঙ্গে সার করেছো। আর সাধুগুরু বৈষ্ণবরা কি করেছে জানো, সঙ্গে শাল করেছে। তালি বর্ষ একাল্লা, এই সঙ্গে শাল করেছে, যা তোমরা সঙ্গে সার করেছো। তাই সঙ্গে সার করার অর্থ কি হয়েছে, এই মায়া পিশাচিনীর কবলে পড়েছো। গীতায় অর্জুনকে আমার মাধব কি বললেন, যে হে অর্জুন, সংসারে থাকো তাতে ক্ষতি নাই, সংসার যেন তোমাতে না থাকে। কিন্তু এই সংসার আমরা ছাড়তে পারিনি, সার বস্তুটিকে ছাড়তে পারিনি। এই সার বস্তুটিকে ছাড়তে না পারার কারণে কি হয়েছে জানো বাবা, জীবনভর যাদের জন্য সংসার করলে, জীবনভর নিজে কষ্ট করে যাদেরকে বড় করলে, জীবনভর নিজে ওই একটা কিছু খেতে ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু অনেক দাম বলে খাওনি, থাক বাড়িতে নিয়ে যাই, সকলকে নিয়ে খাবো। সমগ্র জীবনে এই চিন্তন করে আজকে যখন বৃদ্ধ হয়েছ, তখন কি হয়েছে বলতো, যে সংসারের জন্য এত কিছু করেছো, এই সংসার তোমায় আর চায় না, ওই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে পারলে বাঁচে। অর্থাৎ সঙ্গে সার করার ফল। তাই এই সঙ্গে সার করার কারণে আজকে বৃদ্ধ পিতা মাতাদের কি হয়েছে, বৃদ্ধাশ্রমে জায়গা হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হতো না, সংসারে অবজ্ঞা হয়ে থাকতে হতো না, যদি ছোটবেলা থেকে সন্তানকে আমরা ধর্মযুক্ত শিক্ষা দিতে পারতাম। যদি ধর্মযুক্ত শিক্ষা দিতে পারতাম, সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় করাতে পারতাম, তাহলে সদ্গুরু শেখাতো, আরে পিতা মাতা আদি গুরু, আগে পিতা মাতা ভজ, পিতা মাতা আদি গুরু। পিতা মাতা না হইলে তুমি আমার মতো গুরু পেতে না, এই কথা গুরুদেব তখন শেখাতো। আর কি, ছোট্টবেলা থেকে যখন সন্তানকে ধর্মযুক্ত শিক্ষা দিতে, ওই পিতা মাতাকে আদি গুরু রূপে সেবা করত। আচ্ছা, জগতে দেখাতে পারবে কোনো ভক্ত সন্তান পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করে, বাড়ির থেকে বের করে দেয় বা অত্যাচার করে? দেখাতে পারবে? পারবে না, একটাও দেখাতে পারবে না। কেন? তার ধর্ম জানে, সে ধর্মটা জানে কি, আমার ওই মাতৃ গর্ভ যদি আমি না পেতাম, আমি আজ কৃষ্ণ ভক্ত হতে পারতাম না। সেই ভক্ত সন্তান তার মর্মটা বোঝে। জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী, কি বলছে, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমং তপ পিতরি প্রতিমা পন্নে প্রিয়ন্তে স্বর্গ দেবতা। ভূমে গরীয়সী মাতা স্বর্গ দৈত্যতর পিতা জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জানি তো না, তা করবো কি করে সব পালন? আমাকে জানতে হবে তো। অ কথা জানি না, এবিসিডি শিখিনি, আমি এগুলো জানবো কোথা থেকে?
এখন বুড়োকালে যদি আমি এখন অ কথা শিখাই, ওই কুঞ্চির লাঠি 100 খানা ভেঙে যাবে, অ কথা শিখিয়ে উঠতে পারবো না, তাই না? কারণ বৃদ্ধকাল বার্ধক্য এসে গেছে, কানে শুনি না, চোখে কম দেখি। এখন এক কথা বললে ওই যে সামনে রাস্তা, ওখানে যেতে যেতে আরে বাবাজি যেন কি বললো ভুলে গেছি। অর্থাৎ শৈশবে ভজে কৃষ্ণ পাবার আশায়, যৌবনে ভজে কৃষ্ণ আসে কি না আসে, বৃদ্ধকালে ভজে কৃষ্ণ জমের তর আসে। অর্থাৎ বলতে শৈশবের ভক্তিকে ঘিয়ের প্রদীপ বলা হয়েছে। কেন? সেই ভক্তি দাও দাও করে ঘিয়ের প্রদীপের ন্যায় জ্বলে। যৌবনের ভক্তিকে তেলের প্রদীপ বলা হয়েছে, ওই টিপ টিপ করে জ্বলবে। আর বৃদ্ধকালের ভক্তিকে কি বলেছে জানো? জলের প্রদীপ, ওই সারা জীবন আগুন দেশলাই ঢুকেই যাবে, ও প্রদীপ আর জ্বলবে না। অর্থাৎ এই বৃদ্ধকাল ভজনের উপযুক্ত সময় নয়। তাই বলল শৈশবে ভজে কৃষ্ণ পাবার আশায়, যৌবনে ভজে কৃষ্ণ আসে কিনা আসে, বৃদ্ধকালে ভজে কৃষ্ণ জমের তর আসে। কিন্তু আমরা কি করেছি জানো? শৈশব গেল হাসিতে খেলিতে, যৌবন গেল রসে। শৈশবকাল হাসিতে খেলিতে কাটিয়ে দিয়েছি, আর যৌবনকাল সুখ সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য নিয়ে সময় শেষ করে ফেলেছি। এখন বৃদ্ধকালে জম এসে টানে। মায়া পিশাচিনীর কবল। মায়া পিশাচিনীর কাজ কি? গলায় দড়ি পরিয়ে টানতে 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 ওই মায়ার কবলে আটকে রাখবে। মায়া পিশাচিনীর কাজ। সেও তার কর্ম করছে। কৃষ্ণ ভক্ত যে না হবে তার জন্য আছে মায়া পিশাচিনী। ওই সংসারে গলায় দড়ি বেঁধে গরুর ন্যায় প্রতিদিন টানবে। তা বাবা, শাস্ত্র বিধিটা এত সস্তা নয়। গোবিন্দকে পূর্ণভাবে কে জানতে পেরেছে? গোবিন্দ যাকে যতটুকু কৃপা করেছে সে ততটুকু জানতে পেরেছে। পূর্ণভাবে সংসারে কারোর ক্ষমতা নেই জানতে পারে। কৌপিল মণি, যিনি স্বয়ং আমার ভোলানাথের অংশ, অর্থাৎ 12 জন বৈষ্ণব সমাজের যে আমরা ব্যাখ্যা পাই, যা প্রতিষ্ঠাতার 12 জনকে আমরা পাই, তার মধ্যে একজন হলো কৌপিল মণি, যাকে শাস্ত্রীয় বিধিতে বলছে কৌপিল্য। তাই কৌপিল্য কে ছিল? এই কৌপিল মুনি ছিলেন স্বয়ং ভোলানাথের অংশ। কৌপিল মুনি কোথায় থাকতেন? ওই যে সব তীর্থ বারবার, গঙ্গা সাগর একবার, তাই না? সব তীর্থ বারবার কিন্তু গঙ্গা সাগর একবার, মানে কৌপিল মুনির আশ্রম। তাই কৌপিল মুনি কে ছিলেন? ভোলানাথের অংশ ছিলেন, যিনি যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। যোগ তত্ত্ব এত সহজ ছিল না। যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা এত সহজ ছিল না। এই যোগ তত্ত্বকে তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন কার কথায়? তার নিজের জন্মদাত্রী মা। তার নিজের জন্মদাত্রী মা কৌপিল মণিকে বলছে, কপিল, তুই তো বাবা স্বয়ং ভোলানাথের অংশ, তা তুই আমাকে বল আমি কিভাবে পরম গতি লাভ করতে পারি বাবা। তখন কৌপিল মণি তার মাতৃ আজ্ঞায় এই যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। বাবা, যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করা কি সহজসাধ্য কার্য? এই যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে পারে সংসারে এমন কে আছে? ওই ভোলানাথ আমার অংশ অবতারী হয়ে তিনি কৌপিল মণি হয়ে এই যোগ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে গেলেন। সেই কারণে আজকে আমরা এই যোগ তত্ত্বকে এত সহজে লাভ করতে পেরেছি। তবুও যোগ তত্ত্ব সবাই জানতে পারে না। পারে বাবা? পারে না। ওই 1 লক্ষ বৈষ্ণবের মধ্যে হয়তো একজন পাওয়া যায় যে যোগ তত্ত্বটাকে বুঝতে পেরেছে, মানে আপন সত্তাকে জেনেছে। তা আপন সত্তাকে কি করে জানে বাবা? ওই আপন সত্তাকে জানতে গেলে শ্রী গুরুদেবের কৃপা লাগে। কারণ ওই আপন সত্তাকে আমার শ্রী গুরুদেবই চেনাই। আমি কি চিনি বাবা? বৃন্দাবন কি করে যেতে হয় আমি তো জানি না। বলছে রাধারানীর কৃপা হলে তুমি বৃন্দাবন যেতে পারবে, রাধারানীর কৃপা ব্যতীত বৃন্দাবন যাওয়া যায় না। তাই শ্রী গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত আপন সত্তাকেও জানা যায় না। ভাগবতে বর্ণন রয়েছে কি কর্ম দ্বারা পরম গতি লাভের উপায়। তা সেই পরম গতি লাভের উপায় বলতে গিয়ে ভাগবত 4 জনের ব্যাখ্যা করেছে। সর্বপ্রথম আপন গুরু কৃপা। যদি গুরু কৃপা না হয় তোমার পরম গতি লাভ সম্ভব নয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ,
ভক্তি প্রদায়িনী তুলসী মহারানীর কৃপা। যদি তিনি কৃষ্ণ ভক্ত প্রদান না করেন পরম গতি লাভ হবে না। তাই তাকে ভক্তি প্রদায়িনী বলা হয়। তিনি আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রদান করেন। তৃতীয়, মা গঙ্গার কৃপা। তৃতীয় পদক্ষেপ, মা গঙ্গার কৃপা লাগবে। অর্থাৎ ধরণীস্তায় গঙ্গাশ্চাম সব্বশাস হৃদত্তায় জগত ভূষিতা মৃত্যশামিপম মৃত্যশামস্তরণ্যায়। অর্থাৎ মা গঙ্গার কৃপা ব্যতীত পরম গতি লাভ সম্ভব নয়। আর চতুর্থকে স্বয়ং ভাগবতমের কৃপা। যদি ভাগবতমের কৃপা না হয় তবে পরম গতি লাভ সম্ভব না। তা বাবা, এই যে চারজনের কৃপার বর্ণন ভাগবতে রয়েছে, কি এক জন্মের কর্ম? এ কর্ম জন্মে 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 করতে হয়। এ এক জন্মের কর্ম নয়, এ কর্ম জন্মে জন্মে। তা মা, মনুষ্য জন্ম পেয়ে আচরণ আমার কেমন হয়েছে? পশুর ন্যায়। জন্ম আমার মনুষ্য, দেখতে আমি মানুষ, কিন্তু আমার আচরণটা মানুষের নয়। কার মতো? ওই হিংস্র পশুর ন্যায়। তাই হিংস্র পশুর ন্যায় যদি আমার আচরণ হয়, শাস্ত্রে বর্ণন রয়েছে মৃত্যুর সময় যে যে বাসনা নিয়ে দেহ ত্যাগ করে তার সেই কুল সেই পরিস্থিতিতে জন্ম হয়। অর্থাৎ আমার আচরণ পশুর নাই, আমি মনুষ্য জন্ম পাবো বাবা পরবর্তীতে। তাহলে মানুষ হয়ে মানুষের মতো আচরণ করতে হবে। আমরা কি করি? কোন ভক্তকে কটূক্তি করি, কি ওই অমুক বোধহয় কিছু কিছু জানে না, ওই অমুক কেমন করে সেবা করে, ও সেবা বোধহয় হয় না। আচ্ছা বাবা, কার সেবা হয় না, কার ভক্তি হয় না, এই কথা আমি জানলাম কি করে? আপন ভজন কথা না কইও যথা তথা, আপনা আপনা হইতে সাবধান। অর্থাৎ এই মায়ান্বয়ন দ্বারা আমি যাদের বিচার করছি, তোমার ভেতরে বাস্তবে তুমি ভক্তির কোন মার্গে প্রবেশ করেছো, এই মায়ান্বয়ন দ্বারা আমি চিনতে পারবো না। এই মায়ান্বয়ন দ্বারা চেনা সম্ভব নয়। এইটি চিনতে গেলে শ্রী গুরুদেবের কৃপায় সেই আত্মসিদ্ধ চিত্ত নয়ন দরকার। আত্মসিদ্ধ চিত্ত নয়ন শ্রী সচিদানন্দন সচ্চিত আনন্দম। অর্থাৎ এই যে আমরা বিচার বোধ, বিচারের অধিকার কি আমার আছে বাবা? আমি যে জগৎ জীবের বিচার করতে বসেছি, এই বিচারের কি অধিকারী আমি? আমি তো গোবিন্দের নিত্য দাস। তা দাস আবার কোনোদিন বিচার করে? যে গোবিন্দের দাসত্ব গ্রহণ করেছে সে কেন বিচার করবে? অর্থাৎ ভক্ত আমি হয়েছি, কিন্তু ভক্ত সেজে বসে আছি। তাই শাস্ত্রবিধিতে এটিও বললেন মহানজনরা, কি আপন ভজন কথা না কইও যথা তথা, আপনা আপনা হইতে সাবধান। আপন যে ভজন কথা তার যথাযথ বলা যাবে না। ভজনের কথা শ্রী গুরুদেব ছাড়া অন্যথায় বলা যাবে না। আর কি ভজন মার্গে তুমি কোথায় প্রবেশ করেছো সে কথাও কাউকে বলা যাবে না। আপন আপনা হইতে সাবধান, নিজের থেকেও নিজেকে সাবধান থাকার কথা বলেছে। কিন্তু বাবা, আমি যদি একটু কিছু জেনে যাই তাহলে তো আমাকে ছোট হয়ে থাকলে হবে না। আমি তো সবার থেকে অধিক জানি, তাহলে তো আমাকে অনেক বড় ভাব নিয়ে চলতে হবে। অর্থাৎ ছোট থাকার বাসনা আমাদের নয়, সবসময় বড় হব। আমার ভেতরে কিছু থাকার দরকার নেই, কিন্তু সংসার যেন আমাকে অনেক বড় ভাবে মানে। কৃষ্ণ ভক্তর এই ভাব থাকতে পারে না। অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্ত যে হবে তার মধ্যে দীনতা থাকতে হবে, নিষ্কাম ভাবনা তার মধ্যে থাকতে হবে। তাকে ভক্তি বলেছে, তাকে ভক্ত বলেছে। ভক্তি ভজনা তো সম্ভব নয়, সবার জন্য নয়। এই কারণে শাস্ত্র বিধিতে বললেন আপন যে ভক্তি তা আপন সত্তা সম। সত্তা সম মানে তোমার ভেতরে যে অন্তর্দৃষ্টিতে পরমাত্মা রূপী ভগবান বিরাজ করছে, ভক্তি
ভক্তিটা সেই সত্তা সম হতে হবে। জীবের কর্মই হচ্ছে একমাত্র পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়া। অনেকে বলছে, আমরা যদি কাউকে বলি, ওগো এত বয়স হয়েছে, এখন একটু গোবিন্দের ভোগ লাগাই, প্রসাদ পাও, তা আমাদের প্রতি উত্তরে বলে কি, বাবা গো, ওই যে আমার আত্মাই চাই, আমি কি করব? বলে না আমার আত্মাই নাকি ওইটা চাই। আমিষ ভক্ষণকারীকে বলছে আত্মায় নাকি তার ওই আমিষ খাবার চাই। আচ্ছা, আত্মার খাদ্য কি? যারা এই কথা বলছে, আত্মার খাদ্য কি? আত্মার তো নিত্য কর্মই, সে কবে পরমাত্মার সাথে মিলিত হবে? আত্মার আগুনে পড়ে না, জলে ডোবে না, হ্যাঁ? আত্মা নাকি আবার ওইসব খেতে চায়। আত্মার খাদ্য কি? একমাত্র হরিনাম। সে হরিনামকে গ্রহণ করে পরমাত্মার সাথে সে মিলিত হতে চায়। তা বলছে আত্মাই নাকি চাই। অর্থাৎ এই যে অপ্রাসঙ্গিক যে সমস্ত ধারণা আমরা নিয়ে বসে আছি, আপন ক্ষতি আপনাতেই করছি। তাই এই ভক্তি মার্গের পরিস্থিতি বুঝতে হবে, জানতে হবে। এই ভক্তি মার্গ ছাড়া আমাদের কখনো সত্তা জাগ্রত হবে না। নববিলা ভক্তির একটি পথকে অনুসরণ কথা শাস্ত্রে বর্ণন রয়েছে, কিন্তু আমরা কি করব জানো? নাম করব, পাঠক হব, ভোগ লাগাবো, সব করব, মানে আমি সব জানি। এই যে আমরা প্রতিদিন যে ক্রিয়া কর্ম করি, এটাকে কি বলছে বাবা? অভ্যাস যোগ, তাই তো? কি অভ্যাস? ওই গোবিন্দের নিত্য ভাগবত ধামে যাওয়ার অভ্যাস। তাই এই গোবিন্দের নিত্য ধামে যাওয়ার অভ্যাসের জন্য আমরা কি করছি? ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করছি, স্নান করে মঙ্গল আরতি করছি, তুলসীতে জল দান করছি, গোবিন্দের অর্চনা সারছি, গোবিন্দের বাল্যভোগ দিচ্ছি, মধ্যাহ্ন ভোগ, বৈকালীন ভোগ, রাত্রিকালীন ভোগ। আর এর মাঝখানে যেটুকু সময় পাচ্ছি, আমার প্রতিদিন মালা জপ করতে হয়, একটু গ্রন্থ আদি অধ্যয়ন করতে হয়। তা পরিস্থিতিটা কি? তার অর্থ তোমার জীবন কার্যটাই গোবিন্দময় সারাটা দিন, শুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। অর্থাৎ ভাগবত ভক্তি চেতনা জাগ্রত হচ্ছে তোমার। এই ভাগবত ভক্তি চেতনা জাগ্রত হলে কি হবে? ওই মৃত্যু আসন্ন সময়কালে যখন আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ হয়ে যাবে, তখন এই ভাগবত ভক্তি চেতনা জাগ্রত হওয়ার কারণে ওই স্মরণ হতে হতে আমরা এই দেহকে ছাড়তে পারবো, আর আমাদের পরম গতি লাভ হবে। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই। অর্থাৎ এই শাস্ত্র বিধির উপায় দ্বারা আমাদের জগৎ জীবের প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আপন সত্তা এই জাগ্রত আমার যদি না হয়, তা কে করবে? আমার শ্রী গুরুদেব করবেন। তা শ্রী গুরুদেবের চরণ পদ কমল আশ্রয় করতে হবে, আর ভজন মার্গে প্রবেশ করতে হবে। এভাবে ভজন মার্গের দিকে এগিয়ে আপনারা সকলে পরম গতি লাভ করুন এবং ভাগবত ভক্তি চেতনাকে জাগ্রত করে সকলেই গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত হন। এখানেই আমি ভাগবতীয় কথা বিশ্রাম রাখছি। কীর্তনিয়া বাবারা সব এসে গেছেন, হ্যাঁ, তো আমাকেও যেতে হবে, তো আমি এখানেই ভাগবত বিশ্রাম দিচ্ছি। জয় জয় শ্রী গুরু নিতাই গৌর। বিশ্রাম
ঘুরে ঘুরে চারিদিকে জানি তাই সকল ভক্তদেরকে বলা হচ্ছে ওই সন্ধ্যারতি হয়ে সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে, তাই কৃপা করে কেউ প্রসাদ না পেয়ে যাবেন না। এগুলো তুলছে উপরে তাই এটা বোঝো না তুমি। হ্যাঁ বলো বাবু। পাপ সমর্পণ করে ছেড়ে দিচ্ছি। জানি তাই কেউ যাবেন না, এখন সন্ধ্যা আরতি হবে, সন্ধ্যা আরতি ঘরে বসে যাবে, তারপর কিছু জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধা কান্ত রাধা বিনোদ শ্রী রাধে গোবিন্দ, জয় জয় রাধা রমণ রাসবিহারী শ্রী গোকুল নন্দ, জয় জয় রাধা কান্ত রাসবিহারী শ্রী গোকুল নন্দ, জয় জয় ললিতা শাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় ললিতা শাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরি সখী মঞ্জরি আনন্দ, জয় জয় শ্রীরূপ মঞ্জরি আদি মঞ্জরি আনন্দ, জয় জয় পূর্ণমাসী কুণ্ডলতা জয় বীরাবিন্দ, জয় জয় পূর্ণমাসী পূর্ণলতা জয় বীরাবিন্দ, এইবার কৃপা করে দেহ যুগল চরণার বৃন্দ, এইবার কৃপা করে দেহ যুগল চরণার বৃন্দ, দেহ যুগল চরণার বৃন্দ, দেহ যুগল
भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर हरि बोल हरि की